All right. So what did we learn in the previous session? Come on. About frames, switching to frames. Exactly. We learned about how to handle frames and how to switch to Switch to frames. frames, and what happens if there are multiple. There is multiple hierarchy of Frames. frames. I mean, different frames inside frames. What we should do, and what are the methods available to go to a parent frame, and what are the methods available to go to its default Default HTML. frame. So all these things we have learned in our previous session. Now, in today we are going to learn about Windows. Okay, Windows and enti? Did you did we discuss that yesterday? A little bit, right? Suppose this is a window and this is another window. Okay, let me show you this example in class. When I open this Naukri.com, you see these are the other three windows which are getting opened. 1, 2, and 3 about Amazon, HSBC, and Sykes. కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. Hello guys. Yes, sir. Yeah. So even if I close this Naukri.com, ఆ మూడు అలాగే ఉంటాయి. HSBC, Sykes, Amazon. You see, and Naukri.com already closed this. Even if I close everything here, you see, these three are there. ఎందుకంటే ఈ మూడు independently operating windows. But these windows are being opened by Naukri.com. Naukri.com open చేయగానే ఈ విండోస్ వస్తాయి మనకి. Okay. Now, how to identify or how to differentiate a window from a pop-up? మామూలుగా జనాలందరూ అంటే మనం అందరం ఏమనుకుంటే దాన్ని పాపప్ అనుకుంటాం. For suppose, let me go to this redbus.in, our old site. Okay. Okay. ఇది వచ్చింది. దీంట్లో sign in or sign up కొట్టా. Now, is this a window or a pop-up? Window. This one, the login one. On this, we have 2, 3. So these are the things. Now tell me, what is the difference between a window and a pop-up, or the same window? See, here also we are seeing some extra thing on the over and above the screen. Here also we are seeing something over and above the screen. కానీ దీనికి ఈ లాగిన్ దానికి ఇక్కడ సపరేట్ URL ఏమైనా ఉందా? Don't respond yes, please. Hello. No. Yeah. దీనికి ఏమైనా URL ఉందా సపరేట్ గా? redbus.in మనం ఒరిజినల్ గా పెట్టింది కదా. Yes, sir. దీనికి వేరే URL లేదు. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్, దట్ విల్ బి క్లోజ్డ్ ఆటోమేటికల్లీ కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకో విండో లేదు, ఇవే ఉన్నాయి. redbus.in ఎగిరిపోయింది, రైట్? నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్, దీనిలో ప్రతిదానికి సపరేట్ URL ఉందా? URL1, URL2, URL3. Yes, sir. Serious? Yeah. Like this, we have separate URLs for each window. So window అంటే ఇంకో URL వస్తుంది వాడికి, సపరేట్ URL ఉంటుంది దానికి, సేమ్ URL ఉండదు. Okay, when you open a new window, you'll have a separate URL. ఇదే పేజ్ కింద రాదు. Okay? And when pop-ups are there, you won't be able to perform any operation on the screen. But when windows are there, you will be able to operate. Okay. ఇది ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను కింద స్క్రోల్ చేయగలుగుతున్నాగా, 3 విండోస్ ఉన్నా కానీ
go to about us. This is again another window. You see, if I click here, it is taking me to this one. This is also another window. ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ అయిందా? No. This is still there on the screen కదా? Like this, when you have multiple windows, when ఇక్కడ ఇప్పుడు about us మీద క్లిక్ చేసా, దీనికి వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేసా అంతే, that is opening another window. Info Edge. Now if I want to work something on this, then I have to come from this page, this HTML page to this HTML page, right? Frames అయితేనేమో ఒకటే HTML page లో reusable HTML content. Windows అయితేనేమో separate HTML pages. Understood? Okay. ఇది వేరే HTML page, ఇది వేరే HTML page. Direct link ఏం లేదు. We will not see any information about this HTML inside this. Frame అయితేనేమో పట్టుకోవచ్చు, కానీ ఇది ఫ్రేమ్ కాదు కదా, విండో కదా, రైట్? అందుకని దీనికి దానికి సంబంధం లేదు. దెన్ హౌ డు వి హ్యాండిల్? ఫ్రేమ్ అయితేనేమో అదే దానిలో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ ని HTML ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని స్విచ్ టు ఫ్రేమ్ అని కొట్టేసాను. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం? దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వే. ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ చేయాలంటే ఒకటే ఒక వే. మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసిన విండోస్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి దానికి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యే ప్రతి విండోకి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన ప్రతి దానికి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తే దీని టైటిల్ ఏముంది చూడండి, జాబ్స్ రిక్రూట్మెంట్. దీని టైటిల్ అమెజాన్. ఇది HSBC, ఇది సైట్స్. అట్లా డిఫరెంట్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి. కానీ దీనికి మనకి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? లేదు. సో దీనిలోంచి ఈ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడికి రావాలంటే మనకి ఏమైనా ఆప్షన్ ఉంటుందా? ఉండదు కదా, సపరేట్ HTML కంటెంట్ కదా ఇది. సో లేదు. సరే, ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ naukri.com URL ఉంటే ఇక్కడ company.naukri.com అని ఇక్కడ వేరే URL ఉంది, ఇక్కడ వేరే URL ఉంది, ఇక్కడ వేరే URL ఉంది. సో వి హావ్ 3 డిఫరెంట్ URLs. బట్ ఈ URL తెచ్చుకోవాలన్నా కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకోవాలన్నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి మనకి ఎలాంటి ఆప్షన్ లేదు, డైరెక్ట్ గా షిఫ్ట్ అవ్వడానికి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఒక్కొక్క విండోకి ఒక ఐడి ఉంటుంది, యునిక్ ఐడి. మనం ఐడి తెచ్చుకొని ఆ ఐడి బేస్ చేసుకొని దానికి స్విచ్ అయ్యి మనకు కావాల్సిన విండో ఇదేనా కాదా కన్ఫర్మ్ చేసుకొని, ఒకవేళ మనకు కావాల్సింది అదే అయితే దెన్ వి విల్ గో ఫర్దర్ పర్ఫార్మింగ్ అవర్ ఆపరేషన్స్. అండర్స్టూడ్? ఓకే. So how to get that? Now let us start working with your code. C12 is done. C13. Okay. Now we have working with Windows. To go to naukri.com మన కామన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, వెబ్ డ్రైవర్ or HRM. Now this will be on naukri.com. Instead of this, I'll use naukri.com. That's all. So when I use this, I'll see 3 different windows. Right. అయితే మనకు వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు. డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్. Do you see any window? This String what is it taking? String argument. But what is that string argument? Which argument should I give to this? The unique ID. ఇప్పుడు frame కి focus చేయండి. For frame, if you see here, how many methods are there? Integer, string, web element. 3 methods. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ ఐడి నేమ్ ఇస్తున్నాము, దీనికి వెబ్ ఎలిమెంట్ లాగైనా పంపిస్తున్నాము. బట్
You see for window, you have only one method, string string. or String అంటే విండోకి ఏదైనా నేమ్ ఉంటుందా? no. లేదు, విండోకి నేమ్ లేదు, టైటిల్ ఉంది, నేమ్ అట్రిబ్యూటే లేదు అసలు, రైట్? Yeah. So we cannot give ID or name to that window, but we have another unique thing that is called as window handle ID. సో అది ఎప్పుడు యూనికే ఉంటుంది, ఒకసారి తీసుకుంటే ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుంది అన్నట్లేదు. ఇప్పుడు HTML లో అనుకోండి, మనం ఒక ఫ్రేమ్ ని ఐడి తీసుకున్నా, ఫ్రేమ్ నేమ్ తీసుకున్నా, దట్ విల్ బి సేమ్, రైట్? ఇట్ వోంట్ గెట్ చేంజ్డ్. అవునా? But here this will get changed always. Every time you open, you will have a unique ID. మన సిస్టంలో ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా ఒక కొత్త ఐడి జనరేట్ అయింది. మరి ఐడి ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి? We have another method, driver dot window handle. You see this? Yeah. Yeah. So it will give us the window handle of our ID. Now we have multiple windows. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మల్టిపుల్ విండోస్ ఉన్నాయి, అన్ని తెచ్చుకొని మనకు కావాల్సిన దానికి స్విచ్ అవ్వాలి కదా. Yes. So you see get window handles. Yes. So this is going to give us all the window handles. If you see, what is it returning? String. String. Set of strings. Yeah. Set of string. So set of strings ఎందుకు ఇక్కడ? Multiple windows. No, okay, multiple values. Can't we use array list or can't we use map? చేసుకోవచ్చు, అయినా సెట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు వాడాడు? Because Multiple. these window and no, there are two things we have to know about this. ఇక్కడ సెట్ ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది? This is again our concept, okay? Old concept. I am just refreshing it. So can a set store duplicate values? No. No, set will store only unique values, right? Unique values. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇక్కడ విండో విండో హ్యాండిల్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కానీ యూనిక్ గానే ఉంటాయని చెప్పాను నేను ఇందాక. Yes. Yeah. Yes. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ యూనిక్ ఐడీస్, యూనిక్ వాల్యూస్, అండ్ వీ విల్ నాట్ రిపీట్ దెమ్. ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ set, right? Yeah. Even though we are opening the same window multiple times, we cannot open it. If you open the same window again, it will have a different ID. But anyway, you are getting only unique values and you will not have duplicate values. So in this case, we can go with sets, right? Yeah. Yes. Array list అయితే డూప్లికేట్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, Yes, right? sir. But ఇక్కడ Only. you'll have only unique values, no values. duplicate. So we can go with set, Set. double strong, right? So that is why we are using set. Set. Now driver dot get window handle. This was returning set, so I have to store it inside set, right? Set window handles. Import has set. Okay. Set of string. Okay, fine. So we have set this. Now let us see the window handles first. Okay, దీనికంటే ముందు మనం కరెంట్ విండో హ్యాండిల్ కూడా తీసుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు మన డ్రైవర్, మన కంట్రోల్ ఉంది కదా naukri.com సైట్, దాని విండో హ్యాండిల్ ఏంటో కూడా చూద్దాం. డ్రైవర్ డాట్ గెట్ విండో. Okay. Now we got other window handles. Right? Now let me print this. How to iterate over set? Set లో ఉన్న values ని print చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Iterator. Iterator Handle is equals equals to new. చెప్పండి iterator. While
dot Hash next. Then చెప్పండి. this one. So window Door handles. handles dot Next, get text. next method. Sorry, iterator object రిటర్న్ చేయాలి కదా, నేను మర్చిపోయా. Dot next. Understood? Or మనం అప్పుడు ఎట్లా రాసినాం అంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ITR is equals to this. Then ITR dot ITR dot has next. next. Then ITR dot next. ఇలా Next. రాసాం. అంతేనా? Yes. Right? Now let us see window handles, or I'll say window handles. Okay. Now let us run this and see. ఉన్నాయేం కాదు, ఈ డ్రైవర్ తోటి ఓపెన్ అయిన విండోస్ నే చూపిస్తుంది. బట్ స్టిల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో. Okay, it opened. Now agree with these three windows. Now let's see here. You see total how many windows are there? 4. So 4 వచ్చినాయి. No, ఇది మనకు కావాలంటే ముందే ప్రింట్ చేసుకున్నాం కదా. There is another statement we wrote separate extra, get current window handle. Right, current window ID. But here all the other window handles. అంటే current window అయినా నాన్ కరెంట్ విండో current window అయినా నాన్ కరెంట్ విండో అయినా అన్ని window handles వస్తాయి. If you observe, the first one will be same. See? Yeah. So how many IDs are there? Okay, now let me do one thing. I'll just copy this and then paste it here. I pasted it here. Okay. Now మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. ఇది సేమ్ సైట్ మళ్ళీ రన్ చేసి చూద్దాం. ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ రన్ చేద్దాం. సేమ్ విండోస్ ఓపెన్ అవుతాయి, బట్ వాల్యూస్ ఏమైనా సేమ్ వస్తాయేమో చూడండి. See? Okay. I'll copy these also. Let's compare. ఏదైనా మ్యాచ్ అయినాయి చూడండి. No. So every time you run this script, you will get a unique window handle ID, right? You see this child window, CD window. సో మనం ఎప్పుడు రన్ చేసినా దీనికి యూనిక్ ఐడీసే ఉంటాయి. సో మన స్క్రిప్ట్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక విండోలకి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో హ్యాండిల్స్ తెచ్చుకొని ఆ హ్యాండిల్ బేస్ చేసుకొని మనం స్విచ్ అవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు ఈ హ్యాండిల్స్ చూస్తే మీకు ఏది ఏ విండోనో తెలుస్తుందా? ఇందులో ఏది సైట్స్, ఏది అమెజాన్? No. Do you know? No. We don't know, right? సో మరి దానికోసం ఏం చేయాలి? హౌ డు వి ఫైండ్ దట్? ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇది ఓపెన్ చేశా, కానీ నేను amazon.com లోకి వెళ్ళి అప్లై నౌ పైన క్లిక్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు దీనిలో amazon.com ఏది నాకేం తెలుసు? వి డోంట్ నో, రైట్? కదా? Yes. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి విండోలోకి స్విచ్ అయ్యి ఆ స్విచ్ అయిన తర్వాత అయితే దాని టైటిల్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకుని దానిపైన దాంట్లోనే ఆగిపోతాం. లేదా దాని యూఆర్ఎల్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా దానిలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ తెచ్చుకుని ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. యు అండర్స్టూడ్? Yeah. చెక్ చేసుకొని ఓకే ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటే మనం అక్కడే ఆగిపోతాం, ఇంకా వేరే స్విచెస్ చేయము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతుంది చూడండి, డ్రైవర్ డాట్ జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ప్రింట్ చేసినాం కానీ మనం స్విచ్ అవ్వట్లేదు కదా. నా డ్రైవర్ dot switch
switch2 dot window of this itr dot next. Okay, you understood? ఇవన్నీ ప్రింట్ అయినాయి. సరే ఇట్లా కాదు నేను ఒకటొకటి చేసుకుంటా అంటే I'll remove this. Okay, now we have get window handles inside a set, right? Now there was another way, right? We have to convert this set to a list and we can iterate over list. గుర్తుందా? How do you want me to go with the iterator? Let's go with the iterator. Okay, right. ఓకే, విండో హ్యాండిల్స్ అంటే మొత్తం ఉన్న హ్యాండిల్స్ అన్ని ఇటరేట్ చేసుకుంటుంది కదా. ఇటరేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సిసో అవసరం లేదు, బట్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఆర్ వి గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? Yes, sir. సరే, లెట్ ఇట్ బి హియర్. కరెంట్ Window handles. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ అవుతుంది కదా. సో ఐ సే కరెంట్ విండో హ్యాండిల్. ఓకే, దెన్ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ డాట్ విండో ఆఫ్ ఐటీఆర్ డాట్ Next. యా ఓకే. మనకి ఇది స్ట్రింగ్ ది తీసుకుంటుంది కదా. ఐటీఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ అంటే వేరే ఏదో ఆబ్జెక్ట్ లాగా కూడా వస్తుంది. సో వీ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఐటీఆర్ డాట్ నెక్స్ట్ టు యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. To get text. ఓకే, సో నౌ వి ఆర్ స్విచింగ్ టు దిస్ హ్యాండిల్. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క హ్యాండిల్ లోకి స్విచ్ అయినా. ఇప్పుడు ఇది మనకు కావాల్సిందేనా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు సైక్స్ తీసుకోవాలి కదా. ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్, సైక్స్ Like Google Chrome. సో లెట్ మీ సీ. ఓకే, టైటిల్ అంటే సైక్స్ గూగుల్ క్రోమ్ కాదు. వెల్, ఇఫ్ యూ సీ ద టైటిల్ విల్ బి ఓన్లీ సైక్స్. ఎట్లోకి వెళ్తే టైటిల్ ఏముంది? Sites. So the title of this window will be sites. అంతేనా? Now ఇప్పుడు స్విచ్ అయింది. స్విచ్ అయిన తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ గెట్ Title. టైటిల్. ఈ టైటిల్ వస్తుంది ఇఫ్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తా, ఒకవేళ మనకు కావాల్సిన టైటిల్ మ్యాచ్ అయితే దాన్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేద్దాం. డ్రైవర్ డాట్ title Dot equal ignorance. equals ignore case of size. If this is matching, then what should I do? Driver dot manage dot window dot Maximum. maximize. I want to maximize that first. Okay, so let us run and see whether it is running or not. ఒకటే విండో మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది, మిగిలిన రెండు మ్యాక్సిమైజ్ అవ్వవు. ఇది కరెంట్ గేట్ అంటే ఎందుకు వచ్చినాయి? 3 ఐటీఆర్ టెస్ట్. ఓకే, ఇది పేరెంట్ విండో, ఇది దాని విండో. మ్యాక్సిమైజ్ చేయమంటే చేయలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి సార్. Why is it not giving that? Okay, status. We'll see. ఏదో మిస్ చేశాను. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఇట్లా చేసే బదులు డ్రైవర్ డాట్ గెట్ టైటిల్ రాసుకుందాం. డాట్ గెట్ టైటిల్.
and then let me print this so that we will be aware. మనం అంటే మనం ఏదన్నా తప్పించాము టైటిల్. ఓకే, HSBC, Amazon, but why is it not going to the sites? Why is it not going to the other window? HSBC, Amazon రెండు వచ్చినాయి, మరి ఇది ఎందుకు రాట్లా? ఇది క్లోజ్ చేసి let us how easy. ఇక్కడ 4 ఇస్తుంది, అక్కడ 3 ఇస్తుంది కదా. ITR has next, correct. Then we are printing ITR dot next value. Okay. String window handle is equals to ITR dot. Next. Then let me print this window handles. Okay, and then driver dot switch to dot window handle. Window handle window, and then we get Push gets ఇది రాసుకోవచ్చు కదా డైరెక్ట్ గా. సెట్ స్ట్రింగ్ కరెక్ట్ కదా నేను రాసింది. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇందాక రాలేదు కదా. I did not do anything, but I use the same thing. Small thing. Okay, fine. ITR డైరెక్ట్ వాడకుండా ఈ పక్కన సైడ్ వేసుకొని దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే వచ్చింది. ఫైన్, నౌ వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఏంటి మనకు కావాల్సిన టైటిల్స్ ప్రింట్ అయినాయి చూసారా ఒక్కొక్క విండోకి. See, for this parent window we have jobs, recruitment, job search. అది ఇది this see, jobs, recruitment, job search, employment, job vacancies, naukri.com. ఇది పేరెంట్ విండో అంటే ఫస్ట్ మనం naukri.com ఓపెన్ చేస్తే వచ్చిన దాని టైటిల్. కానీ మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది? సైట్స్ లో ఉంది. సైట్స్ ఐడి ఏది? ఇది. కానీ ఇది ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుందా? ఇందాక మనం చూసాం కదా నోట్ ప్యాడ్ లో. యు సీ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్. అండ్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఈ 3 కూడా సేమ్ కాదు, మళ్ళీ మారినాయి ఇవి కూడా 4, రైట్? సో మనకి ఎప్పటికీ తెలియదు. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడు ప్రతిసారి విండో హ్యాండిల్స్ తెచ్చుకొని దాంట్లో మనకు కావాల్సిన దాని టైటిల్ ఏంటి అనేది మ్యాచ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు టైటిల్ వచ్చింది కదా. నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్సైడ్ స్ట్రింగ్ title is equals to. Okay, now if title dot equals ignore case of sites. sites.
what we should do? Maximize that window. Driver Driver dot manage dot manage dot windows dot maximize. window dot Maximize. maximize. Okay, first let us maximize this, then let us identify an element, click on it. Let us see. Maximize the size. See that, right? Size is maximized. This one Yes. size maximize అయిపోయింది కదా. Now after maximizing it, let me close all these windows which are not needed. Alright, size maximize అయింది. ఇప్పుడు దానిలోంచి మనం క్లిక్ చేసుకోవాలి ఈ ఎలిమెంట్. Now create. Now we have various sites. Okay, దీన్ని maximize చేస్తున్నా. ఆ తర్వాత I want to click on apply now. Right click on inspect. So we have a image, right? Image link. Hello. So how do I write XPath for this? బాడీ నుంచి యాంకర్ నుంచి తీసుకుందాం. డబుల్ స్లాష్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది కదా. అవును. సో డబుల్ స్లాష్ ఏ సింపుల్ గా తీసేసుకోవచ్చు. లేదంటారా డబుల్ స్లాష్ ఏ స్లాష్ ఐఎన్జి, దీని ఆల్ట్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా. సీ దిస్ ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ. ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ యూ హోవర్ ఓవర్ దిస్ యూ విల్ సీ రైట్. ఒకవేళ ఇది సైట్స్ ఈ ఇమేజ్ కనుక లోడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనకు ఆల్టర్నేటివ్ గా టెక్స్ట్ వస్తుంది సైట్స్ అని. ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వనప్పుడు లోడ్ అయింది కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్ట్ వాల్యూ at the rate of alt is equals to To sites. site. You're able to identify it? Yes, sir. Sites పైన క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు అప్లై చేసుకుంటారు. Sites పైన ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా అప్లై అవుతుంది. అప్లై నో పైనే కాదు. See? దీనికి అప్లై నోకి సపరేట్ బటన్ లేదు, అదంతా ఒకటే ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ లో మనం ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా అప్లై అవుతుంది. What will happen if I click on here? It is opening another window here, which is sites. Yeah. Let us see what happens. మనం ఇప్పుడు దీనికి స్విచ్ అయ్యి దానిపైన క్లిక్ చేయాలి కదా. సో మాక్సిమైజ్ చేసాం. తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ Dot XPath. XPath of this. అయ్యో నేను XPath కాపీ చేసుకున్నా. ఫైన్. Okay, so this is a XPath and then click. Dot click. Now let us see. Size maximized and clicked on size. Window open అయింది కదా. Yes. I clicked on size. So is it opening? Right? Okay. Now the current window will be on the last one, sites కాబట్టి. ఓకే, దీనిలో ఎక్కడో సైట్స్ ఉంది, ఆ సైట్స్ మీదే మనం క్లిక్ చేసింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ది ప్రింట్ అయి ఉండొచ్చు కూడా. ఓకే ఫైన్. సో నౌ వాట్ షుడ్ వి డూ? ఇఫ్ యూ వాంట్ వి స్విచ్ ఇట్ దేర్. మళ్ళీ మన ఒరిజినల్ పేజ్ అంటే దీనిలోకి రావాలి. దీనిలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి? అందుకోసమే ఇఫ్ యు సీ హియర్ మనం ముందే ఒక విండో హ్యాండిల్ మెథడ్ తెచ్చుకుంటున్నాం కదా కరెంట్ విండోది.
సో మన నౌకరీ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఇది విండో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ప్రింట్ అవుట్ చేశా కదా, ఐ విల్ ఆల్సో స్టోర్ ఇట్ హియర్. స్ట్రింగ్ పేరెంట్ window handle is equals to driver. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ సైట్స్ మీద వర్క్ అయిపోయింది. నౌ ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు నౌకరీ డాట్ కామ్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ కమ్ హియర్ driver dot Switch. h2 dot window dot parent window. ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. Okay. దట్స్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? ఇందులో మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. అయితే హ్యాండిల్స్ బేస్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇది. ఓకే, విండో హ్యాండిల్స్ అయితేనేమో ఉన్న విండోస్ కి అన్నిటికీ హ్యాండిల్స్ ఐడీస్, యూనిక్ ఐడీస్ మనకి ఇస్తుంది. విండో హ్యాండిల్ ఏమో మన డ్రైవర్ ఇప్పుడు ఏ విండోలో అయితే ఉందో, మన కంట్రోల్ ఏ విండోలో అయితే ఉందో దాని హ్యాండిల్ మాత్రమే ఇస్తుంది. సో మనం నౌకరీ డాట్ కామ్ ఓపెన్ చేయగానే మన హ్యాండిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఐ మీన్ మన కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మెయిన్ సైట్ మీద ఉంది, ఈ సైట్ పైన, రైట్? సో మనం ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఆ విండో హ్యాండిల్ కదా, స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ పేరెంట్ విండోకి రావాలి అంటే జస్ట్ ఈ హ్యాండిల్ యూజ్ చేసుకొని స్విచ్ చేసుకోవాలి అంతే. ఓకే, కాదు నాకు ఇక్కడ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వేరే హ్యాండిల్ వేరే విండోకి వెళ్ళాలి అంటే, సపోజ్ సైక్స్ అయిపోయింది, సైక్స్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు హెచ్ఎస్బిసికి వెళ్ళాలి నేను. ఓకే, హెచ్ఎస్బిసికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇటరేటర్ వేసుకొని దానిలో విండో హ్యాండిల్ ఉంది, ఆ విండో హ్యాండిల్ ఉంది కాబట్టి టైటిల్ తెచ్చుకొని, ఒకవేళ అది హెచ్ఎస్బిసికి అయితే ఆ హెచ్ఎస్బిసికి వెళ్ళి మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాం. అండర్స్టూడ్? Yeah. Okay. So, and this is about Windows concept. Okay, and now if I close, if you see here, last key ఇది ఓపెన్ అయింది, ఆ తర్వాత నేను డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ పెడుతున్నా. ఓకే, now let us see what happens. Did we discuss about the close and quit? Yes, right? డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ కి డ్రైవర్ డాట్ క్విట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసాం కదా స్టార్టింగ్ లో. మర్చిపోయారా? Now let us see what happens. డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ కి డ్రైవర్ డాట్ క్విట్ కి డిఫరెన్స్ ఏందో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్. సైట్స్ మ్యాక్సిమైజ్ అయింది, మళ్ళీ నౌకరీ వచ్చింది, నౌకరీ క్లోజ్ అయిపోయింది, రైట్? ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నౌకరీ క్లోజ్ అయిపోయింది, కానీ యూసీ నౌకరీ డాట్ కామ్ పోయింది, సైక్స్ ఉంది, ఐ మీన్ సైక్స్ మీద అప్లై కొడితే ఏదో వచ్చింది, అమెజాన్, సైక్స్, హెచ్ఎస్బిసి 4 ఉన్నాయి కదా. Yeah. Yeah. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ యూజ్ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్? Only main website parent window is మెయిన్ closed. వెబ్సైట్ కాదు, మన కంట్రోల్ ఏ పేజ్ మీద ఉందో అదొకటే క్లోజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నౌకరీ మెయిన్ పేజ్ కి స్విచ్ అయ్యాం కాబట్టి మెయిన్ పేజ్ క్లోజ్ అయింది. ఇఫ్ ఐ డిడ్ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ హియర్, Okay. ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ కొడితే సైక్స్ ఒకటి క్లోజ్ అయ్యేది. అండర్స్టూడ్? Yeah. Now let me comment this. ఈ విండోస్ ఇంకా ఇట్లే ఉన్నాయి చూడండి, నౌకరీ క్లోజ్ అయింది కానీ ఈ విండోస్ ఇట్లే ఉంటాయి కదా. Yeah. Call, and now let us call driver dot Quit. now observe. Closely observe, ఫట్మన్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. Now do you see any windows? No. No. What happened when you use driver.quit? ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి ఏమేమి ఓపెన్ అయినాయో అవన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అంటే Only మన the కంట్రోల్, control. మన కంట్రోల్ ఏ పేజ్ లో ఉందో ఆ పేజ్ ఒకటే క్లోజ్ అవుతుంది, ఆ ట్యాబ్ ఒకటే క్లోజ్ అవుతుంది. డ్రైవర్ డాట్ క్విట్ అయితే మాత్రం ఈ డ్రైవర్ ద్వారా ఓపెన్ అయిన విండోస్ కానీ పేజెస్ కానీ ఫ్రేమ్స్ కానీ ఏది ఉంటుంది అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి, బికాస్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కిల్లింగ్ దిస్ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్. అండర్స్టూడ్? Yeah. Okay. So any questions in this windows?
No. అయితే మీకు ఒక టాస్క్ రైట్ the below methods. Okay, ఏంటవి? ఫస్ట్ వన్ method to switch to a window using its title. ఒక మెథడ్ రాయండి. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ రాయండి మెథడ్ టు switch to a window using its URL బేస్ చేసుకొని స్విచ్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ రాయండి. ఓకే, థర్డ్ వన్ a method to switch to a window using an object in the window. Can you do this? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? టైటిల్ బేస్ చేసుకొని ఆ విండోలోకి స్విచ్ అవ్వాలి, ఆ మెథడ్ కాల్ చేసుకోవాలంటే. ఇప్పుడు నేనేంటి కోడ్ అంతా ఇక్కడ రాసుకున్నా కదా, నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి, డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా ఒక లైన్ రాసుకుంటా అంతే. ఓకే. అంటే మీరు ఓన్ గా సపోజ్ మెథడ్ ఇట్లా రాశారనుకోండి, డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్, డ్రైవర్ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే. స్విచ్ టు విండో యూజింగ్ Window. టైటిల్. స్విచ్ టు విండో యూజింగ్ టైటిల్ అని ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ టైటిల్ నేమ్ ఇస్తా అంతే, సైజ్. size అని ఇస్తా. Then it should switch me to that particular window. Understood? Yeah. So I want a method to write like. I want these three different methods: switching to window using its title, switching to window using its URL, or switching to the window using its object. అంటే దాంట్లో ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకొని లైక్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ ది విండో. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓకే. Do that. Okay. So we have this, and మనకి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది on the locators. So మన locators, how many types of locators are there in Selenium? 8. 8. Okay, 8 locators. What are the 8 locators? ID, ID, name, name, class, linked text, text, partial linked text, partial linked text, class, Class. class name, next 3 more. Tag name, tag name, Tag name, XPath, HTML, CSS. These are the 8 locator techniques. మనకు తెలిసిన బేసిక్ 8 locator technique కదా. ఈ బేసిక్ 8 కాకుండా మనకు అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్ లో ఇంకొక 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ 3 ఏంటి? బై, ఐడి ఆర్ నేమ్, బై, చైన్, బై, ఆర్. సో ఇవి ఇంకో 3. ఈ 8 ఉన్నాయి కదా మనకి, ఈ 8 తో పాటు ఇంకో 3 ఎక్స్ట్రా లొకేటర్స్: బై ఐడి ఆర్ నేమ్, బై చైన్, బై ఆర్. So these are the 3 different, or these are the 3 advanced locators we have. And one more thing, ఇప్పుడు Selenium version 4 లో Selenium v4 locators. Selenium.web.dev. Let's go into that Selenium.dev. Selenium.dev. Selenium version 4 లో మనకు కొత్తగా 4 రిలేటివ్ లొకేటర్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్న ఏంటి? ఈ 8 అండ్ ఈ 3 అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్. ఈ 3 ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఈ 3 తో పాటు ఇప్పుడు Selenium లో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎక్స్ట్రాగా రిలేటివ్ లొకేటర్స్ వస్తున్నాయి. మనకు ఆల్రెడీ రిలేటివ్ XPath యూజ్ చేసుకొని దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాం.
కానీ వీడు ఒక కొత్త మెథడ్స్ రాస్తున్నాడు. ఎట్లా, ఏం మెథడ్స్ అని అంటే, యూ సీ దిస్, మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? Above, below. అబోవ్, బిలో, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్, టు ద రైట్ ఆఫ్ అండ్ ఇయర్. అంటే మనం ఎక్స్పాత్ మొత్తం రాసే పని లేదు. మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ తెచ్చుకొని దాని పైన ఉంది అని చెప్పొచ్చు, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాని కింద ఉంది అని చెప్పొచ్చు, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ తీసుకొని దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ కి మన ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ పట్టుకొని దానికి రైట్ సైడ్ ఉంది అని చెప్పవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ facebook.com, okay, now where is my username? Here, right? Avuna? This one, element. Come on, respond guys. Yes, sir. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఎలిమెంట్, కంప్లీట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ ని పట్టుకొని ఐ కెన్ సే టు ద రైట్ ఆఫ్, దీనికి రైట్ కి ఇది ఉంది అని చెప్పొచ్చు. ఇది కాదు అంటే విచ్ సైడ్, ఓకే, యా, నౌ యు సీ దిస్ లాగిన్. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది సైడ్ కి. యా, నౌకరీలో లాగిన్ సైడ్, నా లాగిన్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి మనకి ఎటువంటి యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ప్లేస్ హోల్డర్ వాల్యూ ఉంది, బట్ ప్లేస్ హోల్డర్ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వలేము. దీనికి ఏమైనా ఐడి, నేమ్స్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు కదా. మనం నార్మల్గా ఎట్లా రాస్తాం, దీన్ని ఎక్స్పాత్ పట్టుకుంటాం, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ ఎఫ్, డబుల్ స్లాష్, లేబుల్ text is equals to ఇది, and then we'll use preceding hyphen, sorry, following hyphen sibling. ఇది following కదా, Yeah. following hyphen Sibling. sibling colon star వచ్చింది. ఇట్లా చేస్తున్నాం కదా, రాసుకుంటున్నాం మనం దీంట్లో ఉన్న దాని కింద ఇది ఉంది అని చెప్పి. బట్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన లొకేటర్స్, సెలెక్ట్ 4 లో ఉన్న లొకేటర్స్ ఏంటంటే దీన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఓకే, దీంతో చూస్తే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ టెక్స్ట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కింద ఉందా? ఇది కిందనే కదా ఉంది. Yeah. Yes, sir. సో we will say below. Understood? Okay. సో అట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. మనం మళ్ళీ దానికి ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ అట్లా చేసే పని లేదు. డైరెక్ట్ గా ఇట్లా బిలో, అబోవ్, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్, టు ద రైట్ ఆఫ్ అండ్ నియర్, దాని దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో శాంపుల్ కోడ్ ఎట్లుంటది అంటే ఇగో ఇట్లా. ఓకే, సింపుల్ డైరెక్షన్ అబోవ్, ఇది వాడి ఇంటర్నల్ కోడ్, సెలీనియం వర్షన్ 4 క్లాస్ లో రిలేటివ్ బై ఉంది కదా, వాడి కోడ్ చూపిస్తున్నాడు, సోర్స్ కోడ్ ఇది. That is the advantage of open source. You can see the source code. Okay, so దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, you see now I found, okay, ఇప్పుడు మనం చూసినట్లు అట్లాంటిది ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎలిమెంట్, ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ విత్ ట్యాగ్ నేమ్ తెచ్చుకున్నాడు, దానికి యాడ్ బటన్ ఉందా బై ఐడి, దీనికి సైడ్ కి యాడ్ బటన్ ఉండాలి. వాడు రాసింది చూస్తారా, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై విత్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ నేమ్ తెచ్చుకున్నాడు, దానికి లెఫ్ట్ కి ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో. ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ కోడ్, వీఆర్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, లేబుల్ ఐడి యూజర్ నేమ్ ఆర్ టెక్స్ట్ లేబుల్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ విత్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ టీఎక్స్టీ లేబుల్. టీఎక్స్టీ లేబుల్ కి రైట్ సైడ్ ఇన్పుట్ ఉందా లేదా, మనకి ఇక్కడ ఇందాక నౌకరీ చూస్తే ఏంటి, టీఎక్స్టీ లేబుల్ ఇది ఐడి, దీనికి ఎక్కడ ఉంది, ఇది బిలో, రైట్. సో అది ఇక్కడ బిలో అని రాసుకోవచ్చు, టు ద రైట్ ఆఫ్. Explain. అండర్స్టూడ్? మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఈ లేబుల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఎక్స్పాత ఐడియా నేమ్ మీ ఇష్టం ఏదో ఒక దాన్ని చేసుకుని దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత డాట్ బిలో ఇన్పుట్, ఇది. అండర్స్టూడ్? సో ఈ పక్కనున్న ఎలిమెంట్స్ కి విజువల్ రిలేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్, ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ అంటే ఏంటి, HTML హైరార్కికల్ రిలేషన్, అది అవునా? Yes, sir. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, విజువల్ రిలేషన్. ఇప్పుడు ఇది కింద ఉంది కరెక్టే,
బిలో, రైట్? పాస్వర్డ్ కి అయితే ఇట్ ఈస్ Above. అబోవ్, లాగిన్ కి అయితే It is బిలో, below. అట్లా. Below. అండర్స్టూడ్? Yes. ఇప్పుడు ఈ షో ఐకాన్, ఈ షో టెక్స్ట్ ఉంది, ఇది దీనికి, ఇది ఎక్కడ ఉంది పాస్వర్డ్ కి? Below. రైట్ సైడ్, నో నో, రైట్ Right బిలో, side. కానీ రైట్ సైడ్ కదా, డైరెక్ట్ బిలో కాదు, రైట్ సైడ్, రైట్? Correct. అట్లా. ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ కి రిజిస్టర్ ఫర్ ఫీ, Right side. రైట్ సైడ్. రిజిస్టర్ ఫర్ ఫ్రీ కి లాగిన్, Left side. లెఫ్ట్ సైడ్. రిజిస్టర్ ఫర్ ఫ్రీ కి లాగిన్ బటన్ Below. Below. బిలో. యూజ్ ఓటీపీ టు లాగిన్ కి రిజిస్టర్ ఫర్ ఫ్రీ Below. Below. above, Above. 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 అట్లా. సో విజువల్ రిలేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సెలీనియం 4 లో మనకి లొకేటర్ టెక్నిక్స్ వచ్చినాయి. అయితే మనకి ఇంకా సెలీనియం వర్షన్ 4 అనేది రిలీజ్ చేయలేదు. యు సీ, ఇఫ్ ఐ గో టు డౌన్లోడ్స్, వాట్ ఈస్ ద సెలీనియం వర్షన్, జావా లాంగ్వేజ్ బైండింగ్ వర్షన్? ఇట్ ఈస్ స్టిల్ బీటా, రైట్? Beta version. 4. Yeah. బీటా వర్షన్ లో ఉంది, అంటే 4 అఫీషియల్ గా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు. స్టేబుల్ వర్షన్ ఏంటో చూడండి, 3.141.59. 59. అదే ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంది ఇదే కదా, లేటెస్ట్ సెలీనియం వర్షన్ 3.141.59. ఇంకా ఇది బీటా వర్షన్. బీటా అంటే యు రిమెంబర్, Unstable. It's still ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ టెస్టింగ్ testing. ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంకా టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇఫ్ దే ఫీల్ దట్ టెస్టింగ్ ఈస్ డన్ అండ్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ ఆర్ సాల్వ్డ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, దెన్ దే విల్ రిలీజ్ అ స్టేబుల్ వర్షన్. ఇప్పుడు వీళ్ళు మనం వాడుకున్నా కానీ మళ్ళీ చేంజెస్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఇవాళ నేను చెప్పినా రేపటికి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని స్టేబుల్ వర్షన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీని గురించి మనం ఆలోచించవచ్చు మళ్ళీ. ఓకే, Okay. ఆల్రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్ విచ్ ఆర్ న్యూ టు సెలీనియం. అంటే మనం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని అడ్వాన్స్డ్ మనం సెలీనియం పైన చేస్తున్నాం అని అంటే లొకేటర్స్ అడిగినప్పుడు యూ కెన్ సే ఇన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ సెలీనియం 4 there are 4 new locator techniques, there are 4 different locators added. They are Above relative and locators below. usage Below to the left. 5, above, below, to the left of, to the right of and near. మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ Near. కావాలి దీంట్లో అంటే ఇగో దీంట్లో కూడా ఉంటుంది. చేంజ్ లాగ్కి వెళ్తే చేంజ్ లాగ్లో యూ కెన్ సీ ఇన్ వర్షన్ 4 రిలేటివ్ లొకేటర్స్ యాడ్ చేసామని ఎక్కడ ఉంటుంది 3.141. ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేస్తాడు రిలేటివ్. ఫిక్సింగ్ టైడింగ్, initialization to use service and option on the trigger. You see, fixing relating locator constructor. దీనికంటే ముందు ఇది చూడండి ఎక్కడ ఉంది, ఆల్ఫా 6 అంటే ఆల్ఫా 5 లో ఎక్కడ ఉన్నారు, యా ఆల్ఫా 5 యాడ్ సపోర్ట్ ఫర్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్. దేంట్లో వచ్చింది, సెలీనియం వర్షన్ 4 ఆల్ఫా 5. ఆల్ఫా 5 అంటే ఇంటర్నల్ రిలీజెస్. వాడు లోపల మొత్తం ఒకేసారి డిప్లాయ్ చేయకుండా డెవలప్ చేసినట్టు డిప్లాయ్ చేస్తాడు కదా. సో అట్లాంటిది ఇది. సపోర్ట్ యాడెడ్ ఇన్ సెలీనియం వర్షన్ 4 ఆల్ఫా 5 అంటే మనకు బయటకు వచ్చేసరికి సెలీనియం వర్షన్ 4 అది. ఓకే, సెలీనియం వర్షన్ 4 లో ఆల్ఫా లొకేటర్ సపోర్ట్, ఐ మీన్ రిలేటివ్ లొకేటర్ సపోర్ట్ యాడ్ చేసిండు. ఓకే, గో బ్యాక్. అది ఇంకా రాలేదు కాబట్టి దాని డాక్యుమెంటేషన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఉంటుందో లేదో. లెట్స్ సీ. వెబ్ డ్రైవర్, లొకేటింగ్ ఎలిమెంట్స్, జావా ఐడి, IDs, CSS selector, relative locators. You see here, Selenium 4 brings relative locators which are previously called as friendly locators. This functionality was added to help you locate the elements that are nearby other elements. The available relative locators are 5. They are above, below, to the left of, to the right of, and near. Okay, and then find element method now accepts a new method with tag name which returns a relative locator. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పటి వరకు మనం డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి బై డాట్ ఎక్స్పాత్ అవునాయి కదా, దానిలాగానే ఇప్పుడు విత్ ట్యాగ్. ఇంతకుముందు బై డాట్ ట్యాగ్ అని ఉంది,
బై డాట్ ట్యాగ్ అని పెట్టుకున్నాం కదా మనం. Yes. అలాంటిదే ఇంకొకటి విత్ ట్యాగ్ నేమ్ అనే మెథడ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే దీనికి సపోర్ట్ చేసే మెథడ్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. Okay. ఓకే, లైక్ దట్. అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే శాంపుల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంది, రైట్? నౌ యు సీ హియర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు విత్ ఐడి. Yeah. ఓకే, దీన్ని ఓకే. దెన్ సి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ విత్ ట్యాగ్ నేమ్ Tag ఆఫ్ name input. ఇన్పుట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్ అంటే ఇది దీని ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్, కానీ ఎక్కడ ఉంది అది? Above pass. పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్. సో ఈ టెక్స్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి. యు సీ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్. పాస్వర్డ్ అనేది పట్టుకున్నాడు ఇక్కడ కదా. పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది ఈ కిందిది. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ది ఈమెయిల్. ఇఫ్ యు సీ ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ ఎట్లా పట్టుకున్నాడు? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ విత్ ట్యాగ్ నేమ్ Tag ఆఫ్ name is ఇన్పుట్. input. ఈమెయిల్ ఇన్పుట్ కదా ట్యాగ్ నేమ్. Yeah. సో విత్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇది ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్పుట్ ట్యాగ్ అబౌవ్ దిస్ Above పాస్వర్డ్. pass. Go password field. Okay. ఇప్పుడు బిలో తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈమెయిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, దెన్ Then below ఈమెయిల్ కింద ఇది మళ్ళీ ఇన్పుట్. సో విత్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ email input, address. below is email address. Understood? To the left of the button key. You see, cancel and submit ఉన్నాయి కదా. Submit, Cancel is to the left of, submit is to the right of To the cancel. right of one. అవే చూపిస్తాడు. Right. ఓకే, అండ్ నియర్ అంటే అక్కడ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు దగ్గరలో. ఓకే, హౌ మచ్ ఏరియా దే ఆర్ సర్చింగ్? 50 pixel అవే, 50 పిక్సెల్ అంటే ఇంత దగ్గరలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, మనం రిలేటివ్ మన మన ఎక్స్పాత్లు రాసే చాలా వరకు వర్క్ తగ్గిపోతుంది కదా. Yeah. మన యూనిక్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి పని లేదు కదా, డైరెక్ట్ గా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు నియర్ ఆఫ్ దిస్ అని. ఏదైనా వేరే ఎలిమెంట్ యూనిక్ దొరికిందంటే నియర్ ఆఫ్ దిస్, వేరే ఎలిమెంట్ యూనిక్ దొరికిందంటే టు ద రైట్ ఆఫ్, టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్, అబౌవ్, బిలో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు, రైట్? So this is another advanced locators. I mean locating elements which is added in latest version, that is Selenium version 4. మనకున్న 8 element locators తో కాకుండా అవి కాకుండా ఇవి ఇంకొక 5. మొత్తం ఎన్ని అయితే ఇప్పుడు 13 టెక్నిక్స్. 13. ఉన్న మెథడ్స్ 8 కానీ 13 టెక్నిక్స్. అవి 8 ఇవి 5, టోటల్ 13, రైట్? సో locating one element we have those 8 locator techniques. Now we have these 5, so total became 13. Okay, if we locator techniques, 13. fine. Now we have advanced locators also. ఈ అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్ ఏంటి అంటే బై ఐడి ఆర్ నేమ్, బై చైన్, బై ఆల్. ఇవి ముందు నుంచే ఉన్నాయి. ఓకే, దీనికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. ఇవి 8 కాకుండా ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్. బై ఐడి ఆర్ నేమ్, బై చైన్, బై ఆల్. జనరల్ గా ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఈ 8 చెప్తే సరిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీ అదర్ అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్ చెప్పండి. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇవి తెలిసే ఛాన్స్ లేదు, చాలా మందికి. ఓకే, యూ జస్ట్ గివ్ ఆల్ దీస్ 8. బట్ ఇఫ్ దే సే ఇంకా లేటెస్ట్ ఏమైనా ఐడియా అయినాయి అంటే సెలీనియం వర్షన్ 4 లో చెప్పండి, 5 ఉన్నాయి. వీ క్యాన్ యూజ్ దీస్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్ విచ్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ సెలీనియం వర్షన్ 4 latest version, but it is still in beta version. So there are 5 different relative locators added into Selenium version 4. They are below, above, to left of, to right of, and near. Near. Anything, any other locators? Do you have any idea? Any other advanced locators at Lanapuru? Then you can give these. By ID or name, by By chain, ID or name, by chain, by all. by all. Okay. Now, దీని ఫంక్షనాలిటీ చూసినా మనం అంటే నేను సెలీనియం వర్షన్ 4 ది టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్, టు రైట్ ఆఫ్, అబౌవ్ కూడా చూపించచ్చు. కానీ మనం ఇక్కడ వేసుకున్న సెలీనియం వర్షన్ ఎంత? సెలీనియం వర్షన్ ఇస్ 3.141.59. You see, మన సెలీనియం వర్షన్ 3rd version 3. సో దీంట్లో రిలేటివ్ లొకేటర్స్ లేవు మనకి, ఇంకా వర్షన్ 4 లోనే కదా వచ్చింది. Yes sir. సో అందుకని నేను ఇక్కడ కోడ్ చూపించలేదు. Is it for everyone? ఏం అర్థం అవ్వట్లేదా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్ మీ? హలో, guys, can you hear me? Yes sir. Yes bro. క్లియర్ గానే ఉందిగా?
క్లియర్ గానే ఉంది. Somebody said their voice is breaking. If you feel my voice is breaking, please let me know immediately. ఎందుకంటే నేను సగం చెప్పిన తర్వాత మాకేం వినిపించలేదంటే బాగుండదు కదా. I cannot repeat everything again. Alright. So you understood these 8 different locators. Relative locators are 5. Relative locators added in version 4. What are they? Above, Above, Below, 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 nearby, to side, the left left, of, to the right of, the right right of. of, near, near. nearby. These are the other Relative 5 relative locators added into the selenium. So మన locator techniques 8 కానీ relative locators extra 5 యాడ్ అయ్యాయి. లొకేటర్స్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే 8 టెక్నిక్సే, కానీ రిలేటివ్ లొకేటర్స్ అనేది కొత్తగా అయింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇందాక ప్రీవియస్ స్క్రీన్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనం ఒక ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఈ మెథడ్ వాడుతున్నాం, అంతేగాని ఇదేం లొకేషన్ టెక్నిక్ కాదు. Yes, sir. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ రిలేటివ్ లొకేటర్స్. Relative locators. ఫస్ట్ మనం ఏదో ఒకటి ట్యాగ్ నేమ్ తో విత్ ట్యాగ్ నేమ్ అని ఒక ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ మెథడ్స్ వాడుతున్నాం కదా. సో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇవి కూడా లొకేటర్ టెక్నిక్స్. Okay, so these initial 8 and then 5 relative locators and then 3 advanced locators. Okay, so ఈ వీటి పైన మనం ఆల్రెడీ చూసాము, ఇవి మనం ఇప్పుడు చూడలేము ఎందుకంటే సెలీనియం వర్షన్ 4 బీటా అనేది ఉంది, మొత్తం రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనం వాడుకుంటాం. అండ్ దెన్ అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్. నౌ లెట్ us see అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్. ఇది నేమ్ లోనే ఉంది, బై ఐడి ఆర్ నేమ్, అంటే we can find an element using its ID ID or name, name. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ అ న్యూ క్లాస్. C13 అయిపోయిందా, C14, రైట్ క్లిక్ న్యూ క్లాస్ C14 అండర్స్కోర్ అడ్వాన్స్డ్ లొకేటర్స్. రైట్ నౌ మనం మళ్ళీ మన RNHRM వెళ్దామా. Where is that? I can use this. Okay, and then రైట్ మ్యాక్సిమైజ్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆర్ నేమ్. యూ సీ దిస్, బై ఐడి ఆర్ నేమ్, ID or name. Yeah, బై ఐడి ఆర్ name. name, and then do this. Yeah, create method. Dot. ఐడి వాడతామా నేమ్ వాడతామా మన ఇష్టం. ఐడి నేమ్ Name. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మనం ఇక్కడ. బై ఐడి ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ డాట్ Send సెండ్ keys. కీస్ ఆఫ్. Admin. దీనికి ఐడి ఏముంది మనకి, txt యూజర్ నేమ్, అవునా. Hmm. అండ్ దెన్ ఫర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కి బై ఐడి ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ Name. Yeah. నేమ్ txt పాస్వర్డ్ అది కదా. And then we'll send admin 1, 2, 3. 1 2 3. So this is how we are going to use by ID or name. దీనికి ఐడి ఆర్ నేమ్ తప్ప, ఐడి అండ్ నేమ్ ఈ రెండు తప్ప వేరే ఏది వాడడానికి లేదు. Okay. ఓకే, Excellent. okay, right. Now let us run this and see whether we are able to enter it or not.
అడ్మిన్ ఎంటర్ అయింది. ఓకే, పాస్వర్డ్ నేను ఏమైనా అక్కడ కేస్ సెన్సిటివిటీ తక్కువ రాసి ఉండాలి. లెట్ us see what is that. ఓకే, పీ క్యాపిటల్ ఉంది ఇక్కడ, రైట్? నేమ్ లో టీఎక్స్టీ పాస్వర్డ్ లో పీ క్యాపిటల్ ఉంది, నేను స్మాల్ పెట్టా అక్కడ. పీ స్మాల్, రైట్? ఓకే, this again. రెండు admin and password. You see this? Admin and password both entered, right? Our script is also completed execution. Kada? Are you able to see my screen, guys? Yes, sir. So you observed how to use this by ID or name? Yeah. By ID or name. And then let us click on this driver dot find element by dot login button की ఉంది కదా. Why to search? We already have in our previous classes. There is our login. So ఈ రెండు మనకు కావాలి ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు PIM. ఓకే, లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసి PIM కి వెళ్తున్నాం. దెన్ వి హ్యావ్ బై చైన్. బై చైన్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో okay, let me try to see if I find something here by chain. All right, see, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఐడి వచ్చింది అనుకోండి, div.id. ఈ డివిజన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, కానీ దీనిలో నాకు రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఇన్పుట్ కావాలి కదా. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ ఇన్పుట్ యూజింగ్ ఇట్స్ div, కంట్రోల్ F. సో ఇప్పుడు నేను ఎట్లా రాయాలి ఎక్స్పాత్ అయితే చెప్పండి, డివిజన్ ది Forward slash double slash div let me copy this double slash div square braces @id equals to div username. div username. ఇప్పుడు దీనికి ఈ ఇన్పుట్ ఏంటి? Name. name ఇన్పుట్ ఏంటి? చైల్డ్ కదా. child. So if I want to go to child, I have to use like this, right? Right. Yes. Input. అయితే ఈ ఎక్స్పాత్ రాయకుండా నేను దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దీని లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి వెళ్ళడానికి ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ గో విత్ బై చైన్. సో ఇది డైరెక్ట్ చైల్డ్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు, దీని లోపల ఉంటే చాలు. బై చైల్డ్ వాడినప్పుడు ఈ హైరార్కీ లోపల అది ఉంటే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిస్తాం. సో లెట్ us see how do we identify it. ఓకే, ఆల్రెడీ లాగిన్ అండ్ PIM అయింది కాబట్టి లెట్ us go there and see. మోస్ట్లీ అది ఎక్కడ వాడతామనంటే మనం టేబుల్స్ దగ్గర వాడతాం, ఎందుకంటే టేబుల్ లోపల TRs TDs అన్ని ఏంటి, చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ కదా. Child. PIM, once we go to this PIM you see ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నేను టేబుల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానిలో ఉన్న రోస్ ని తెచ్చుకోవాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ I'll inspect this. ఇక్కడ ఉంది టేబుల్, ఐ హ్యావ్ అ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో నేను టీ బాడీ కానీ టీఆర్ కానీ ఏదో ఒకటి తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ బై చైన్. ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ by chain. You see by chain, yeah, use this by chain of by
chained. dot Hmm. by chain direct గా ఇదే తీసుకుంటాం string. Wait, something is changed. Let me see my previous notes. I'm just pausing my screen share. You understood, guys, the point? So by id or name is a new class, so I can use like this directly by id or name. Simple. అవసరం లేదు న్యూ కీవర్డ్ మర్చిపోయాను కాబట్టి ఇట్ వాస్ షోయింగ్ మీ different things. Like this we can use. Understood? అప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఐడి అయినా అవ్వచ్చు నేమ్ అయినా అవ్వచ్చు. We don't have to worry about it. Is that clear? New by chain అంటే ఇక్కడ బై చైన్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. బై చైన్ ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే సో ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ ఉంది, ఈ టేబుల్ లోపల ఫస్ట్ తెచ్చుకోవాలి టేబుల్ ఐడి ఇస్, సో ఐ డు is by dot id ఇది ఓకే రిజల్ట్ టేబుల్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నా నేను కదా. by dot by dot id of result table comma by dot tag name or by dot tag name of tr. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిజల్ట్ టేబుల్ లోపల ఈటీఆర్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అండ్ కండిషన్. దిస్ ఈస్ అండ్ కండిషన్. గైస్ కెన్ యూ హియర్ మీ? సో ఇది ఏంటంటే బై చైన్డ్ అండ్ కండిషన్. సో మనం రాసిన ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే ట్యాగ్ నేమ్ మ్యాచ్ అయ్యి ఐడి మ్యాచ్ అయితేనే ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు బై ట్యాగ్ నేమ్ ఆఫ్ టిఆర్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి? టిఆర్స్ మల్టిపుల్ వస్తాయిగా. రైట్ ఆర్ అండ్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్ టిఆర్ కాకుండా ఒక ఎక్స్పాత్ రాసుకుందాం మనం. దీనికి ఎక్స్పాత్ రాసుకుందాం అంటే ఐడి కాలమ్ కి ఎక్స్పాత్ రాసుకుందాం. ఓకే అది టీహెచ్ లో ఉందా? ఓకే డబుల్ స్లాష్ ఏ text is equals to id. I capital R. Yes, I is capital. Okay. Ennunnai? Only one. So I can use this XPath. Okay. Now I am finding this element inside this element. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రిజల్ట్ టేబుల్లో మాత్రమే దీని గురించి వెతకాలి. అండర్స్టూడ్? రిజల్ట్ టేబుల్లో మాత్రమే దీని గురించి వెతుకుతుంది. ఇది హైరార్కియల్ ఆర్డర్ లో ఉంటేనే తెచ్చుకుంటది. లెట్ మీ రన్ దిస్ అండ్ సీ. ఇప్పుడు ఐడి ఉంది కదా, ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, దీనికి ఏం చేయాలి మనం? టెక్స్ట్ తెచ్చుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రింట్ చేద్దాం మళ్ళీ. డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. ఓకే అండ్ దెన్ ఐ విల్ స్టోర్ దిస్ in string column name. Column ID. Column name. Okay. Then CISO or column name. Okay. Now let us run this. బై చైన్ అంటే అండ్ కండిషన్. రిజల్ట్ టేబుల్ ఉండి దాని లోపల ఇది ఉండాలి. అండ్ ఇవి రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మనకి స్టేట్మెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే. Now Okay. I'll show you. Once this is done, I'll show you another example.
డైరెక్ట్ గా అండ్ అని చెప్పవచ్చు, కానీ అండ్ అని చెప్తే ఏంటి, రెండు కండిషన్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలని కాదు, అది హైరార్కికల్ ఆర్డర్ లో కూడా ఉండాలి బై చైన్ అంటే. ఓకే, let us go and see under the console. You see, did it print ID? Yeah. మన హెచ్పాత్ డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అట్లా వచ్చింది. లేదు అని అంటే /a(1) అని పెట్టుకున్నా వస్తుంది నాకు తెలిసి. /a(1). Now, a(1) కి టెక్స్ట్ లేదనుకుంటా. మైట్ బి a(1) అంటే ఇది వస్తున్నట్టుంది, దీనికి టెక్స్ట్ లేదనుకుంటా. ఇన్పుట్ మరి a(1) అంటే ఎందుకు టెక్స్ట్ లేకుండా వచ్చింది? వేర్ ఇస్ ది అదర్ వన్? ఈ టేబుల్లో అదర్. సరే ఫైన్. సో వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్. సో దీనికి ఇంకొకటి ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే వితౌట్ టెక్స్ట్. బట్ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఈ ఎక్స్పాత్ ఏదో తేడా అయింది. లెట్ us see. ఇది ఎక్కడదో వచ్చింది చూసారా? పైన వస్తుంది. బట్ దీనికి ముందు మనం ఒక టేబుల్ కూడా వేసాం కదా. సరే ఫైన్. a(1) అంటే వేరే ఏదో వస్తుంది. లెట్స్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ యు అండర్స్టూడ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బై చైన్. బై చైన్ అంటే హైరార్కికల్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి అండ్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి. దీని లోపల ఇది ఉండాలి, ఈ ఎలిమెంట్ దొరకాలి, ఈ ఎలిమెంట్ దొరకాలి. Understood? Is it understood? Yes, sir. Yes. Now we have another thing. ఇది ఏంటి? and condition కదా. Now with Yeah. our condition we have another one. By your name, by chain, by all. By all అనేది or condition. Okay. Or condition ఏంటి? Anyone. Same like this. Driver dot find element by find element new by And all. by all, sir. Okay. By all. By all. By all లోపల మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ యొక్క మల్టిపుల్ కండిషన్, సేమ్ ఎలిమెంట్ యొక్క మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ పంపించుకోవచ్చు. ఎక్స్పాత్ లో ఓకే, లెట్ us go back here. Now if I want to find this username with two conditions, in XPath, what will I write? /input. This is for one condition, this is for another condition, right? @ id is equals to txt username, right? And then @ name is equals to txt username. ఇది and condition, అవునా? రైట్. txt username, id, name రెండు మ్యాచ్ అయితేనే రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి. సపోజ్ I'll make it as small u. Is it returning? No. సో అంటే ఏంటి? and కండిషన్, రైట్ కదా? ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా, and రైట్. సో దిస్ ఇస్ an and కండిషన్. ఆర్ వి హ్యావ్ ఆర్ ఆల్సో. ఈ ఆర్ లో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యూజర్ నేమ్ స్మాల్ పెడతా. స్టిల్ ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్? Yes. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా స్మాల్ చేస్తా. ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్? 0 of 0 కాదు కదా. Now let me change this to you. Are you able to find now? Yes. రెండు కరెక్ట్ పెడదాం. ఫైన్. సో అంటే ఏంటి? ఆర్ పెడితే అర్థం ఏంటి? ఇది ఉన్నా లేకపోతే ఇది ఉన్నా మనకు రిటర్న్ అవ్వాలి కదా. Yeah.
Similar way, we have by all. Okay, in by all we can write by dot id. Okay, for example last one ikkada txt username comma malli by dot name txt username. సో ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే ఆర్ కండిషన్ బై ఆల్ ఇది లేదా ఇది ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అయినా ఆ ఎలిమెంట్ పైన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes. That is all about multiple elements. By id or name, by chain, by all. So by chain అంటే మాత్రం హైరార్కీ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. హైరార్కికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటేనే దానిలో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. బై ఆల్ అంటే మాత్రం ఆర్ కండిషన్, ఇది మ్యాచ్ అయినా పర్వాలేదు లేదా ఇది మ్యాచ్ అయినా పర్వాలేదు, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అయితే అది రిటర్న్ ఇస్తుంది మనకి. అండర్స్టూడ్? మనకు ఇది మ్యాచ్ అయినా పర్వాలేదు లేదా ఇది మ్యాచ్ అయినా పర్వాలేదు, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అయితే చాలు, దానిపైన మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. Is that clear? Yes, sir. Okay. So what did we learn in our today's session? Switching to Windows Exactly. How do we switch to Windows? by using window handle. We first By using window window handles. handles. So how do we get window handles? By using Unique iterator. name. Unique. No. How do we get those window handles? I know window handles are unique names, but how do we get those window handles? By Window handles. using iterator class, we get window handles. What are the present? ఇటరేటర్ లోకి వెళ్తే ఆ హ్యాండిల్స్ ని ప్రింట్ చేస్తుంటాం మనం, కానీ ఫస్ట్ హ్యాండిల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? Which method should we use? Window dot window handle. Get window Get handles. Exactly. We have to use get window handles. Okay. All right. And then we have learnt about Relative locators. New relative locators. Exactly. Which are added into the Selenium version 4. What are those relative locators which are added in Selenium version 4? Above, below, Above, below, to left of, to right of, near. Exactly. So those are the 5 new locator techniques which are added into the Selenium version 4. Selenium version 4 ఇంకా మనం వాడట్లేదు, Selenium version 3 ఏ వాడుతున్నాం. Okay? And also we have learnt about advanced relocators. advanced locators. What are the advanced locators available for us? By ID or name. ID or By ID or name, by chain. by chain, By chain. By by all. all. So by ID or name accepts. The name itself says it takes ID or name. Or ఏదైనా name. తీసుకుంటది. By chain అంటే this is similar to and And condition, but it should be in should be hierarchy. in Hierarchy but by all or condition. Condition. or condition. That's it. Or condition. Locator techniques. ఇదైనా regarding the same element. అదే ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన locators. Understood? ఆ రెండిట్లో ఏ ఒకటి మ్యాచ్ అయినా మనం దాన్ని ఎలిమెంట్ ని తెచ్చేస్తాం. Any questions in today's session? No. Chalo then. Have a great day, guys. Bye bye.